if there is a problem there will be a solution ችግር ካለ መፍትሄ አይጠፋም ስለዚህ here solutions for moral hazards and adverse selections አሉ እናያቸው እነሱ አንደኛው ሲግናሊንግ ይባላል መፍትሄው አንደኛው ሲግናሊንግ ምን ማለት ነው signaling is the idea that one party or agent conveys some meaningful information about itself to another party or principal ይህ ማለት አንደኛው አካል ለሌላኛው አካል በቂ የሆነ መረጃ መለዋወጥ ወይ መስጠት ማለት ነው ስለዚህ ሞራል ሃዛርድንም አድቨርስ ይሄ በተለይ አድቨርስ ሴሌክሽንን በደንብ ይቀንሳል because hidden information ነው የሚፈጠር within the hidden information የሚፈጠር problem that's adverse selection problem ብለናል ስለዚህ ይሄን adverse selection problem ለመቀነስ አንደኛው ፓርት ለአንደኛው ፓርቲ meaningful የሆነ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ መቻል ነው so ፕሮቫይድ ካደረገ ለምሳሌ ፕሮዲዩሰር ለኮንሱመር ጥሩ የሆነ መረጃ ስለሚያቀርበው ዕቃ ምናምን የሚሰጠው ከሆነ ኮንሱመሩም ስለሚገዛው ዕቃ አውቆ ስለሚገዛ adverse selection problem አይከሰትም ማለት ነው ሌላ ምሳሌ ይጠቃል employees signal the levels of their skills to employers by according a certain degree or education ለምሳሌ ቀጣሪዎችና ተቀጣሪዎችን ብናይ ኢምፕሎይዎቹ ወይም ደግሞ ተቀጣሪዎቹ ለቀጣሪያቸው በቂ የሆነ ትምህርት ማስረጃ ይሆን ይችላል ስለ ስኪላቸው የሚያረጋግጥ ነገር ያቀርባሉ ሶ ያን አቀረቡ ማለት ኢንፎርሜሽን እየሰጡ ነው ስለ ራሳቸው ብቃት ስለዚህ ኢምፕሎየሮች ሲቀጥሯቸው ያን ኢንፎርሜሽን መሰረት አድርገው ነው ሶ አድቨርስ የሆነ ሴሌክሽን አይኖርም አድቨርስ ሴሌክሽን ፕሮብለም አይኖርም because already ኢንፎርሜሽኑ አለ ኢንፎርማቲቭ ሆነ ማለት ኢምፕሎየሮቹ ማለት ነው ሌላው ሲግናሊንግ የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አሉት ለምሳሌ how much time energy or money should the vendor or agency spend on sending the signals ለምሳሌ እነዚህን ፕሮዲዩሰሮቹ ለኮንሱመሮቹ ይሄንን መረጃ ኢንፎርሜሽን አሁን ሲሰጡ ኢምፕሎይዎቹ ለኢምፕሎየሮቹ ይሄንን ገለጻ ሲያደርጉ ስለ አቅማቸው ስለ ኤዱኬሽናል ባክግራውንዳቸው እንትን ሲሰጡ የሚፈጀው ታይም ኢነርጂ እና መኒ ይኖራል ሶ ይሄ አንድ ሊሚቴሽኑ ነው ሁለተኛው ምን ያህል ይታመናሉ how can the receiver or principal trust the signal to be an honest declaration of information ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን መሆኑ ምን ያክል እምነት ይጣልበታል ሶስተኛው assume that there is signaling equilibrium or vendor signals honestly and receivers trust that information ነው ሰጪው መረጃ ሰጪው ነው በሚገባ ሰጥቶ ቢሆን honestly በታማኝነት ሪሲቨሩም አምኖ ተቀብሎ ቢሆን under what circumstances will that equilibrium break down so እንደዚህ አይነት ኮስቲኖች ሬዝ ሊደረጉ ይችላሉ so እነዚህ ሊሚቴሽኖች ናቸው ማለት ነው ሁለተኛው ሜካኒዝም so as to ready with the moral hazard problems and adverse selection problem is that screening ደግሞ is a strategy to prevent adverse selections in relationships ያ ማለት ሪሌሽንሺፕ ከተፈጠረ በኋላ ነው ሲግናሊንግ ከሆነ ቢፎር ሪሌሽንሺፕ ነው ገበያ ላይ ከሆነ ቢፎር ትራንዛክሽን ነው ስለዚህ ያኛው ሲግናሊንግ ሞር የሚያገለግለው ለምንድነው more is beneficial for the adverse selection problem screening there is already a relationship so screen የማድረግ የማጣራት ስራ ነው እዚህ ጋር የሚኖረው in a situation where ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እንስጠት in a situation where Hannah has more information Hannah የምትባል ልጅ ከሂክማ የተሻለ more information ቢኖራት the screener tries to rectify this asymmetry by learning more about Hannah Hannah more learn በማድረግ just asymmetric የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ማድረግ ይችላል reduce ማድረግ ይችላል ሌላ ምሳሌ banks screen potential borrowers for financial history job security reasons for borrowing education and experience to ensure they can repay the debt or not ለምሳሌ ባንኮች ብድር ከማበደራቸው በፊት ምንድነው የሚያደርጉት ማጣራት አይደል የሚያደርጉት ለምን እንደሚያጣሩት ይሄ ሰው ኤዱኬሽናል ባክግራውንዱ እንዴት ነው አስተማማኝ የሆነ ስራ አለሆነ የፋይናንሻል አቅም እንዴት ነው ለምንድነው ብድሩንስ ያፈለገው የሚሉት ነገሮች ያጣራል ምን ለማድረግ ነው በኋላ ላይ ይሄን ደብት የመክፈል አቅም አለው ወይስ የለውም የሚለውን ለመለየት ነው ስለዚህ ይሄ ስክሪኒንግ ነው so ይሄ ማነው one types of solving the problems of adverse selection and moral hazards ነው ማለት ነው
ሌላኛው ኤግዛምፕል offering health insurance as part of fringe benefits ensures all employees participate, eliminate adverse selections by based on average rates across the set of employees ማለት ነው። ሶ ወደ ሌላኛው ፖይንት እንለፍ። what is consumer protection? Concepts of consumer protection. Consumer protection is a crucial concept in our daily lives, addressing issues such as poor quality, overcharging, and misleading advertising ይኖራሉ። ፑር የሆነ ኳሊቲ፣ ኦቨርቻርጂንግ፣ ኦቨርፕራይሲንግ፣ ሚስሊዲንግ አድቨርታይዚንግ ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መከላከል መቻል ነው ዛት ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ማለት፣ ተጠቃሚውን መከላከል፣ ከጥቃት መከላከል። It safeguards consumers' interests and rights, ensuring they receive swift redress for their grievances. ይህ የኮንሱመሮችን ግሪቫንስ ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው መበደል፣ አመጽ ምናምን ኢንተረስታቸውን በማስተካከል ጀስት አድሬስ ማድረግ መቻል ነው። ሴፍ ጋርድ መሆን ነው፣ ጠበቃ መሆን ነው። ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ማለት ለኮንሱመሮች ጠበቃ ጋሻ መሆን ማለት ነው። It involves legal provisions and mechanisms for settling consumer grievances, ensuring businesses do not continue to exploit consumers and maintain their satisfaction. So የኮንሱመሮችን በፕሮዲውሰሮች እንዳይበዛበዙ የመከላከል ሂደትና ሳቲስፋክሽናቸውን ሬዝ የማድረግ ሂደት ነው ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ማለት። You got the most common business malpractices leading to consumer exploitation. ኮንሱመሮች ኤክስፕሎይትድ እንዲደረጉ የሚያደርጉ ብዙ የተበላሹ የሆኑ የቢዝነስ ስርዓቶች ወይም አሰራሮች አሉ። ለምሳሌ ሴል ኦፍ አዳልትሬትድ ጉድስ። አያችሁ፣ አዳልትሬትድ የሆኑ ጉዶችን መሸጥ ኤክስፕሎይት ያደርጋቸዋል ኮንሱመሮችን። አዳልትሬትድ ጉድ ማለት adding something inferior to the product being sold፣ በሚሸጠው ፕሮዳክት ላይ ኢንፌሪየር የሆነ ነገር መጨመር ማለት ነው። ለምሳሌ ምንድነው ቅቤ ሸጥኩ ብሎ በሙዝ ለውሶ ቅቤውን መሸጥ፣ ጠጅ ሸጥኩ ብሎ ጠጁ የማር መሆን ሲገባው የስኳር ጠጅ ማጠጣት። ጀስት እንደዚህ አይነቱ አዳልትሬትድ ጉዶች ጋር የሚደርስ ብዝበዛ ለመቀነስ ታዲስ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ሴልስ ኦፍ ስፕሪየስ ጉድስ። ስፕሪየስ ጉድስ ደግሞ ማለት ሴሊንግ ሳምሲንግ ኦፍ ሊትል ቫልዩ ኢንስቴድ ኦፍ ዘ ሪል ፕሮዳክት። ሪል ፕሮዳክቱ ወይት የሚያደርገውን ያክል ቫልዩ ሳይሆን ከዛ አነስተኛ የሆነ ቫልዩ እንዲሸጥ ማድረግ። ሶስተኛው ሴል ኦፍ ሰብ ስታንዳርድ ጉድስ፣ ስታንዳርዱን የማያሟላ ጉድ እንዲሸጥ ማድረግ። ሰው ይህ ማልፕራክቲስ ኦፍ ቢዝነስ ነው የራሱ። ሴልስ ኦፍ ጉድስ which do not conform the prescribed quality of standards፣ በቃ ስታንዳርዱን የማያሟላ ፕሮዳክት መሸጥ። ለምሳሌ ህፃናት ጋር ብንመለከት ጊዜው ያለፈበት የታሸገ ወተት መሸጥ የህፃናትን ጤና ይጎዳል አይደለ? ስለዚህ ሰብ ስታንዳርድ የሆነ ጉድ፣ ኤክስፓየር ያደረገ ጉድ እየሸጠ ነው። ስለዚህ ማል ፕራክቲስ ነው። ሰው ይሄ ኮንሱመሮች ኤክስፕሎይት ያደርጋል። ሰው ይሄንን መከላከል መቻል ነው ኮንሱመር ፕሮቴክሽን። ይሄም ሌላኛው ኮመን ታይፕስ ኦፍ ቢዝነስ ማል ፕራክቲስ ነው። ሌላው ዩዝ ኦፍ ፎልስ ዌይትስ ኤንድ ሜዠርስ ሊዲንግ ቱ አንደርዌይት። ሌላው ደግሞ የተሳሳቱ ሚዛኖችን መጠቀም ወይም ደግሞ ሜዠር ልኬታዎችን። ለምሳሌ 1 ኪሎ የሚመዝነው ራሱ የሆነ ኢንስትሩመንት አለው አይደል? ኪሎግራም የሚባለው ኢንስትሩመንት አለ። ስለዚህ እሱን ኪሎግራም የሚባለው ኢንስትሩመንት ጀስት በመጠን አሳንሶ በስም ኪሎግራም ነው፣ ነገር ግን በቫልዩ ደረጃ አነስተኛ የሚመዝነው ዌት አነስተኛ እንዲሆን ማድረግ ጀስት ማጭበርበር እንደማለት ነው። ሰው አንደርዌይት የሆነ ፕሮዳክት እንዲገዛ ያደርጋል። ሌላኛው ቻርጂንግ ሞር ዛን the maximum retail price fixed for the product። ፕሮዳክቱ ወርዝ ከሚያደርገው ፕራይስ ከፍ አድርጎ ቻርጅ አድርጎ መሸጥ። ሌላው ሰፕላይ ኦፍ ዲፌክቲቭ ጉድ ነው። ዲፌክቲቭ ወይም ደግሞ እነዚህ የተበላሹ ነገሮችን ጀስት ምን ማድረግ ነው? ሰፕላይ ማድረግ። ጀስት እንደዚህ አይነት ነገሮች እና የመጨረሻው ሚስሊዲንግ አድቨርታይዝመንት ጀስት ሚስሊድ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ እቃውን ትክክለኛ ባህሪ ሊገልጹ የማይችሉ አድቨርታይዚንጎች ወይም ደግሞ ማስታወቂያዎችን በመስራት ሽያጩ እንዲካሄድ ማድረግ
that the common business malpractice leading to consumer exploitation ናቸው ማለት ነው። So why we need for consumer protection? Consumer protection ለምን አስፈለገ? So there is all needs for consumer protection. So consumers have basic rights to protect from loss or injury from defective goods and services, but many lack awareness or laziness. To address their vulnerability, measures such as physical safety, economic interest protection, information access, satisfactory product standards, and statutory grievance redressal are necessary. So consumer protection ያስፈለገበት ምክንያት የፐብሊኩን አዌርነስ ሬዝ በማድረግ ከቨልነራቢሊቲ ለማዳን ነው፣ ከጥቃት ለመከላከል ነው። ጥቃቱ ፊዚካል ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካል ሴፍቲውን የሚጎዳ በፕሮዳክቶች ምክንያት። የኢኮኖሚ ኢንተረስቱን ፕሮቴክት ማድረግ የማይችል ሊሆን ይችላል፣ እሱን ፕሮቴክት ማድረግ። ሌላ ኢንፎርሜሽን አክሰስ እንዲኖረው በማድረግ ሳቲስፋክተሪ ፕሮዳክቶችን የሳቲስፋክተሪ ፕሮዳክት ስታንዳርዶችን ኢንክሪዝ የሚያደርግ ነገሮች እንዲሰሩ። ሶ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ኮንሱመር ፕሮቴክሽን የሚያስፈልገው። ኮንሱመር ፕሮቴክሽን አሁን አርጊውመንት አሉት ማለት ፖዚቲቭ አርጊውመንቶች አሉ ማለት እንዴት ነው እነዚህ ኮንሱመር ፕሮቴክሽኖች ልንጠብቅ የምንችለው? አንደኛው the main argument in favor of consumer protection is that social responsibility. Business must adhere to social and ethical norms, serving consumer interests through quality, quantity, and fair pricing for producers and traders. አምራች ወይም ደግሞ የቢዝነሱ አካል ኢቲካል ኖርሙን ያማከለ ሶሻል ኖርሙን ያማከለ ምርት ማምረትና ሰርቭ ማድረግ አለበት፣ ማገልገል አለበት። ሶ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ ኮንሱመር ኢንተረስቱን ኪፕ ማድረግ ይችላል፣ ፕሮቴክት ማድረግ ይችላል። በምን ኳሊቲ የሆነ ምርት በማምረት ወይም ደግሞ ፕሮቫይድ ማድረግ፣ ኳንቲቲው የተሻለ ወይቱ ያልተበላሸ በማቅረብ ኤክስፓየር ያላደረገ ምርት በማቅረብ፣ ፌር ፕራይስ የሆነ ሞር ዲስቻርጅ በማድረግ ሞር ቻርጅ ባለማድረግ፣ እንደዚህ በማድረግ ጀስት ፕሮዲውሰሮች እና ትሬደሮቹ ምን ማድረግ ይችላሉ? ኮንሱመሩን ፕሮቴክት ማድረግ ይችላሉ። ሶ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲያቸው መወጣት ይኖርባቸዋል። ሌላው ኢንክሪዚንግ አዌርነስ ነው። አዌርነስን ኢንክሪዝ ማድረግ ነው ሌላው አርጊውመንት። ኮንሱመርስ አር ቢካሚንግ ሞር አዌር ኦፍ ዜር ራይትስ ኤንድ ቢዝነስ ማልፕራክቲስስ። ኮንሱመሮቹ ስለ ቢዝነስ ማልፕራክቲሶች እና ስለ መብታቸው እንዲያውቁ ማድረግ ያስፈልጋል። That leads to the establishment of consumer organizations and associations to raise awarenesses and enforce these rights. ይህን መብታቸውን ኢንፎርስ ሊያደርግ የሚችል የራሳቸውን ኦርጋናይዜሽን ሊሆን ይችላል፣ አሶሲዬሽን ማህበራቶች ሊሆን ይችላል በማቋቋም ጀስት አዌርነሳቸውን ኢንክሪዝ ማድረግ፣ መብታቸውን እንዲጠቀሙ፣ ቢዝነስ ማል ፕራክቲሶችን ኢግኖር እንዲያደርጉ ማድረግ ይቻላል። ሌላው ሶስተኛው ኮንሱመር ሳቲስፋክሽን ነው። ቢዝነስ ሰክሰስ ሪላይስ ኦን ኮንሱመር ሳቲስፋክሽን። እንደምታውቁት ቢዝነሶቹ የሚቆሙት በኮንሱመር ሳቲስፋክሽን ነው። ኮንሱመሮች ሳቲስፋይድ የማያደርጉ ከሆነ ከቢዝነሶች ምንም ነገር አይገዙም። So it can be achieved by providing quality goods and services at reasonable price ማለት ነው። ሪዝኔብል በሆነ ፕራይስ ፕሮዳክቶችን ፕሮቫይድ በማድረግ ቢዝነሶቹ የኮንሱመሮች ሳቲስፋክሽን ሬዝ ያደርጋሉ። ሶ ኮንሱመር ሳቲስፋክሽን ሬዝ ሲሆን ቢዝነሶቹ ሰክሲድ ያደርጋሉ ማለት ነው። አራተኛው ፕሪንሲፕል ኦፍ ሶሻል ጀስቲስ። Manufacturers, traders, and service providers are expected to avoid malpractice and prioritize the interests of consumers in line with the principle. እነዚህ ማኒፋክቸረሮች፣ ትሬደሮች እንዲሁም ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች በቃ ማልፕራክቲሶችን በማስቀረት የኮንሱመሩ ኢንተረስት ፕሪዮሪታይዝ ማድረግ አለባቸው። በቃ ቅድሚያ ለኮንሱመር ኢንተረስት መስጠት አለባቸው። ይህም ፕሪንሲፕል ኦፍ ሶሻል ጀስቲስ ይባላል። ሶ ይህን ነገር ማረጋገጥ መቻል ዳትስ አንዱ አርጊውመንት ነው። ሌላው አምስተኛው ፕሪንሲፕል ኦፍ ትረስቲሺፕ ነው። ፕሪንሲፕል ኦፍ ትረስቲሺፕ ማለት ደግሞ ቢዝነስ አር ትረስቲስ of resources supplied by society and they should use them effectively for the benefit of society including consumers.
ቢዝነሶቹ በቃ ተወካይ በሏቸው፣ ተወካይ ናቸው ለማህበረሰቡ። ስለዚህ ማህበረሰቡን ኢንተረስቱን ወይም ደግሞ ሳቲስፋክሽን ሬዝ ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው ሰፕላይ ማድረግ ያለባቸው። ይህ ነው ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ትረስቲሺፕ የሚባለው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ሰርቫይቫል ኤንድ ግሮዝ ኦፍ ቢዝነስ። የቢዝነሶቹ ግሮዝ እና ሰርቫይቫል መሰረት የሚያደርገው በኮንሱመሮች ኢንተረስት ነው። የኮንሱመሮች ኢንተረስት ፕራዮሪታይዝ ካልሰጠ ወይም ቅድሚያ ካልሰጠ ከአንተ ካምፓኒ ጋር ወይም ከአንተ ድርጅት ጋር ወይም ከአንተ ቢዝነስ ጋር ያላቸውን ነገር ያቆራርጣሉ። ዲማንድ ታጣለህ። ቢዝነስህ ለሰርቫይቫል ውስጥ አደጋ ውስጥ ይወድቃል፣ እንዲሁም ግሮዙ አደጋ ውስጥ ይወድቃል ማለት ነው። ቢዝነስ መስት ፕራዮሪታይዝ ኮንሱመር ኢንተረስትስ ፎር ሰርቫይቫል ኤንድ ግሮዝ as globalization and increased competition make it difficult for them to continue providing poor services. Poor service እና poor quality of product በመስጠት እንትን ሊኖር አይችልም። ሰርቫይቫል ኤንድ ግሮዝን ሊያረጋግጥ አይችልም አንድ ቢዝነስ። ሌላው ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ኢን ኢትዮጵያ ምን ይመስላል? ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ኤክስፒሪየንስ ኢን ኢትዮጵያ ካለፉት ዓመታት ጀምሮ ያለው እንዴት ይታያል? In Ethiopia, the Consumer Proclamation number 813/2013 had provided the following rights to consumers. በአዋጅ ቁጥር 813/2013 የወጣ የኮንሱመር ፕሮክላሜሽን አለ። ስለዚህ በዚህ ፕሮክላሜሽን ኮንሱመሮች የራሳቸው የሆነ ራይት አላቸው። የመጀመሪያው consumers should receive sufficient and accurate information or explanation on the quality and types of goods or services they purchase. ስለሚገዙት ሰርቪስ እና ስለሚያገኙት ጉድ sufficient በቂና ትክክለኛ የሆነ መረጃ የማግኘት መብት ተሰጥቷቸዋል። ሁለተኛው they should buy goods and services on the basis of their own choice. ሰርቪስ እና ጉዶችንም ፐርቼዝ የሚያደርጉት በራሳቸው ምርጫና በራሳቸው ፍላጎት መሰረት ነው። ይህ መብትም ተሰጥቷቸዋል። ሶስተኛው they should not to be obliged to buy because they looked into quality or options of goods and services or they made price bargains. ነገሮችን ተገደው እንዲገዙ አይገደዱም። ገብተው ኳሊቲ የሆነ እንትን በማየታቸው ምክንያት ሰርቪሶችን በማየታቸው ምክንያት በፕራይስ ባርጌን ምክንያት ተገደው እነዛን ፕሮዳክቶችና ሰርቪሶችን ፐርቼዝ እንዲያደርጉ አይፈቅድም። አራተኛው they should be received humbly and respectfully by any business persons and be protected by insult, threat, frustration and defamation by the business persons. ኮንሱመሮቹ ከተለያዩ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች የተጠበቁ ናቸው። ሀምብል አይደረጉም። ሀምብል ይደረጋሉ፣ ሪስፔክትፉል ይደረጋሉ፣ ኢንሳልት አይደረጉም፣ ትሮይት አይደረጉም፣ ፍራስትሬት እንዲሰማቸው አይደረግም፣ ዲፋሜሽን አይደረጉም። ቢዝነስ ፐርሰኖቹ የኮንሱመሮቹን ሪስፔክትፉሊ ነገሮችን ፕሮቫይድ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ሪስፔክትፉል የሆነ የኮንሱመር ፕሮቴክሽን ህግ ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው individuals can claim compensation from manufacturers, importers, wholesalers and retailers for damages resulting from the purchase of goods or services. ለገዙትና ዳሜጅ ለሆነ እቃ ካሳ መሰጠት ግዴታ አለበት። ሆልሴለሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሪቴለሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኢምፖርተሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማኒፋክቸረሮች ሊሆኑ ይችላሉ። በሸጡት እቃ ላይ ችግር ከነበረበት ለኮንሱመሮቹ ኮምፐንሴሽን የመስጠት ግዴታ አለባቸው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የኮንሱመር ፕሮቴክሽን ኤክስፒሪየንስ ይህን ይመስላል። ሌላው ኦብጀክቲቮቹ ምንድናቸው? what the main objective of the consumer protection act in Ethiopia? በኢትዮጵያ ውስጥ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን አክቱ ኦብጀክቲቭ ምንድነው? አንደኛ the goal is to safeguard the business community from unfair market practice. unfair ከሆነ ማርኬት ፕራክቲስ ወይም ደግሞ የገበያ ስርዓት ለመከላከል ነው። and consumers from misleading conduct.
ሚስሊድ ከሚያደርግ ኮንዳክት ለመከላከል and promote a competitive free market system ኮምፒቲቲቭ የሆነ ፍሪ ማርኬት ሲስተምንም ፕሮሞት ለማድረግ ነው ዋናው ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። The other objective is to ensure that consumers get goods and services safe and suitable to their health and equitable to the price they pay. ለከፈሉት ፕራይስ ኢኩቫላንት የሆነ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ እንዲያደርጉ ለማስቻል እንዲሁም ማስቻል ይህ ዋናው ኦብጀክቲቭ ማለት ነው። The third one is accelerate economic development. ሶስተኛውና የመጨረሻው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱን አቺቭ ለማድረግ ነው። እንዲሁም ፈጣን ለማድረግ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱን አክሰለሬት ለማድረግ ይህ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን አክት አስፈልጓል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ from this chapter ከላይ የተዘረዘርናቸውን ፖይንቶች ለማየት ሞክረናል። ከመጀመሪያው ጀምረን ማርኬት ፌሊየር ኤንድ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ኦር ኮንሱመር ፕሮሞሽን ከሚለው ፖይንት ተነስተን እስከ አሁኑ እስከ ኢትዮጵያን ኤክስፒሪየንስ ኢን ፕሮሞቲንግ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ከሚለው ድረስ አይተናል። ስለዚህ ከዚህ ቻፕተር እንይዛቸው የሚገቡ ፖይንቶች ምን ናቸው? ሜን ፖይንትስ ኦፍ the chapters. The first one is ማርኬት ፌሊየር የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ይህን ቻፕተር ከተማር ይህን ቻፕተር ተምረናል ካል ማርኬት ፌሊየር ምን ማለት እንደሆነ የግድ ማወቅ አለብን። ማርኬት ፌሊየር is an economic situation characterized by inefficient allocations of goods and services in a free market, often involving externalities, monopolies, information asymmetries, and factor immobility. The other point is public goods. Public goods are goods which are shared benefits with non-excludable and non-rival risk characteristics, making it challenging for market producers to sell them to individual consumers, ensuring one person's to use preventing others. The other is that externalities impact on involved parties, while economic efficiency maximizes production. Negative externalities limit efficiency. Asymmetric information ensures all parties, symmetric information ensures all parties have complete information. Asymmetric ከሆነ incomplete የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው። so symmetric የሆነ balance የሆነ ኢንፎርሜሽን ensure ካደረግ all parties have complete information, while asymmetric information arises when some parties have more knowledge but the other is not more. And the last is that consumer protection. Consumer protection safeguards consumers' interests and rights from unethical business practices and ensures swift redress of grievances. So, chapter 1 በዚህ ጨርሰናል። በኔክስት ክላሳችን ቻፕተር 4 እንሰራለን። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ጋር አይዘር ኢሜይልን ኦር የቴሌግራም ዩዘርኔም አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር እየገባችሁ ጥያቄዎቻችሁን ማንሳት ትችላላችሁ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለም እዚያ ጋር መጠየቅ ትችላላችሁ። ሶ ቴንክ ዩ። የቻናሉ አባል ካልሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም ጥናት። አመሰግናለሁ።